સાચી વાત છે એ હેન્ડીકેપ છે એને કારણ કે પોતે નથી સમજતો હમણાં સુધી પોતે બહુ બોલતો નહોતો હવે આવે છે પહેલું એ કેટલો એને કુરાશ હશે કે અહીંયા આવું પાછું ફરીથી શીખવું il a 2 enfants પોતે બે છોકરાનો બાપ છે તોય હજી એને એટલી હિંમત છે અને હું તમને કહું બા એ અહીંયા આવે ને તો જે બાઈ એને ભણાવે છે ને તરત મને કે દે હું એનું કરું એટલો હોંશથી પોતે એને ભણાવે છે તે મેં એ હું કહું ને કે c'est de la magie કે એક મજી કરીએ છીએ કે શીખવાવાળા આવે છે ને શીખવાડવાવાળાને એટલો હોંશ છે તો ફોર્મિડેબલ આપણા બધાયમાં એવું કાંઈ છે પણ આપણે ખાલી ભેગા નથી થતા કે આપણે એ બધું ખોલીએ કે આપણે આગળ વધીએ આપણો ઇફો કે આપણો મોટિવેશન હોવું જોઈએ બધાય વાતે ના હું બહુ રાજી થયો અને હકીકતમાં આપણે વિચાર કરે મિક્રો આપશો તો એ બોલશે ઇબ્રાહીમભાઈ તમે જરાક કહેજો કે શા માટે તમે અહીંયા આવો છો જરાક કહેજો હા જરાક બોલજો d'accord ઇબ્રાહીમભાઈ સલામ અલૈકુમ તમને કેમ છે સારું છે તમે અહીંયા આવો છો અમને જોઈને એકદમ રાજી થયો કે કારણ કે બધાને એન્કરેજમેન્ટ મળે છે મોટિવેશન મળે છે તો પ્લીઝ તમે મને કહેશો કે તમે અહીંયા આવ્યા તમે શું જોયા કેવી રીતના આવ્યા અને કેમ તમે લાગ્યું કારણ કે એ એવું સ્થાન છે આપણે પણ ખબર પડે કે જ્યારે આપણા માવતર ખુશ ચહેરા હોય આપણે પણ રાજી થાય તો ઇબ્રાહીમભાઈ તમારા જરાક તમે ચાન્સ આપજો બોલવાનું કે તમે કેવી રીતે તમે અહીંયા પધાર્યા ના વાંધો નહીં તમે બોલો કે તમે અહીંયા શા માટે આવ્યા કેવી રીતના તમે અહીંયા શું લાગે છે ઘણો વખત ત્યાં અમે અહીંયા ને શીખવા માટે આવેલા છે અને તમે અહીંયા મજા આવે છે ઘણી ખુશી છે એકદમ ખુશી થાય છે અને તમે અહીંયા શું શું ભણો છો અમને બધે ફ્રેન્ચી બનીએ છીએ ગુજરાતી બનીએ છીએ અરબી બનીએ છીએ સરસ એકદમ રાજી થયો અને તમે તમારો ટાઈમ આપ્યા અમે રાજી થયા તો ખોજા ટીવીના જવાવાળો જર્ની વિથ મુશ્તબામાં અમે આજે સફર એ કર્યા કે દુનિયામાં માણસો ઇન્ટરેસ્ટ પણ છે હજુ બાકી એ આપણે જોવાનું મળ્યું હજુ બાકી છે મુલાકાત કરવાની છે આપણે જર્ની વિથ મુશ્તબામાં એ પ્રોગ્રામને કન્ટિન્યુ રાખે થેન્ક યુ Je suis Valérie, je suis une bénévole qui vient aider les gens pour l'alphabétisation surtout. Et puis je peux faire comme ce monsieur-là qui ne parle pas bien, donc je lui fais faire de la prononciation comme au théâtre. Donc vous voyez, on articule. Donc ça c'est un de mon job. Donc j'ai aussi une élève qui démarre complètement B.A.B.A. Donc je prends 3 élèves à chaque fois. Et donc ils se sont habitués à moi, ils ont demandé à continuer avec moi. Voilà, donc Ibrahim que vous venez d'interviewer, lui, il fait surtout de la dictée. Vous voyez, donc j'essaye de me séparer en 3 à chaque cours. Voilà. Donc j'invite les bénévoles qui voudraient bien venir nous aider parce que nous avons vraiment besoin de bénévoles pour venir surtout encadrer les personnes. Voilà, merci. Papa, ton matin fait d'acheter une maison de campagne. Matin et ça veulent aider leurs parents à embellir le jardin. Et le genre de travail qu'on peut faire. Et n'importe qui peut faire ce travail. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances particulières pour faire ce genre de travail et aider toutes ces personnes. Voilà, merci. Et vous voyez leur évolution, leur progression? Absolument. Moi, ça ne fait que la 3e semaine que je suis là et je vois que de jour en jour, tout le monde s'épanouit. Voilà.
B, C, D, O, U, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Voilà, cette personne ne savait absolument rien en arrivant il y a 2 semaines. Voyez. Et là, elle commence à écrire, elle commence à former ses lettres. Donc, voilà, au bout de 2 semaines, c'est quand même un grand progrès. Donc, j'ai fait récemment connaissance du centre un dimanche soir plutôt. Je partais faire une promenade dans la rue Laurie-les-Bas et je tombe sur 3 dames qui repartaient du centre et qui me disent « Ah, mais vous êtes nouvelle dans le quartier, on vous a jamais vu ?» J'ai dit « Non, ça fait un moment que je suis là, mais donc je vais dans l'autre sens. » Et aujourd'hui, pour une fois, je viens dans ce sens-là. Et donc ces personnes m'ont demandé de venir le mardi d'après, voir ce qu'elles faisaient. Donc je suis venue, je suis restée le jour même pour les aider parce que déjà je fais du bénévolat depuis l'âge de 8 ans, donc tout ce qui peut aider les autres me motive. Donc j'appelle vraiment toutes les personnes qui ont 2 ou 3 heures devant elles par semaine de venir parce que même 2-3 heures ça nous aiderait beaucoup. Merci. Et quel genre de bénévolat vous avez fait par le passé? Toujours, je travaillais pour l'Alliance française, donc donner des cours de français. Je travaille aussi dans les églises, beaucoup de bénévolat dans les églises. Et puis, tout ce que je peux faire pour aider les autres. Voilà, on fait toujours appel à moi. Et l'année dernière, j'ai servi d'interprète à un groupe de médecins qui partaient au Vietnam. Voilà, on a fait appel à moi parce que je parle couramment vietnamien. Donc, tout ce que je peux mettre au service des autres, je le mets. Voilà. જર્ની વિથ મુશ્તબામાં આપ સર્વેને ફરીથી સ્વાગત કરું છું અને આપણે જોઈ રહ્યા હતા કે કેવી રીતે એ લોકો ઓર્ગેનાઇઝેશન હલાવે છે અને આપણે માણસો અહીંયા જે અહીંયા આવે છે એ લોકોના ચહેરા ઉપર આપણે અંદાજો કરી લીધા કે એ લોકો કેટલા ખુશ છે એ ટાઈમ આપે છે. હમણાં અમારી દરમિયાનમાં અમારી દરમિયાનમાં જે છે હુમા બહેન પણ મૌજૂદ છે જેવી રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો અને અમે આપણી સાથે વાત કરવા માટે કબૂલ કર્યા છે. હુમાબેન સલામ આલેકુમ. વાલેકુમ અસલામ. સૌથી પહેલાં અમે બહુ રાજી થયા કે તમે અમારી આ ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે તમે કબૂલ કર્યા અને થેન્ક યુ વેરી મચ ઇન્ડીડ. તમે અહીંયા કેવું લાગ્યું, શું તમે અહીંયા ફિલિંગ થાય છે, તમે કેમ કરતાં અહીંયા આવ્યા, જરાક તમે ટૂંકમાં આગળ બયાન કરો તો અમે તમારું ઘણું આભારી રહેશું. જરૂર. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. સૌથી પહેલાં મેર્સી બોકુ લેખો જાતેલી તમે અહીંયા આવ્યા, અમે બહુ રાજી થયા. અમારો એને નકરો એસએસઓ છે એમાં અમે ભણે છે, અમને અહીંયા બહુ મજા પડે છે, અમે બહુ માસે થયા. હું મારી જ વાત કરું તો હું તો પાકિસ્તાનની છું. મને તો ફ્રેન્ચનો તો શું હોય મને કાંઈ નહોતી ખબર, એક વર્ડ મને નહોતું આવડતું ને ABCD ના કાંઈ. પણ જ્યારથી હું અહીંયા આવી છું મને પોતાને એમ લાગે છે કે નવરેમાં હું અમાસે થઈ છું એમ. કારણ કે મને ડાક્ટરે જવામાં પ્રોબ્લેમ પડતી હતી, મારી છોકરી સ્કૂલે જાય તો એની મેત્રેસ સાથે મને કિસ્સો કરવામાં બહુ મહેનત પડતી હતી. હવે હું એના સાથે બધી વાતો કરી શકું છું, મારી છોકરી માટે દેવાળમાં હોય ને તે કરી શકું છું. બધી વાતમાં અમે અહીંયા આવ્યા છે જ્યારથી ફ્રેમમાં બધા એવી રીતે આગળ વધ્યા છે એમને ફ્રેમ અમે મેર્સી કે નુરજામાસીને એ અમારી બધાની મા તરીકે ઊભી રહી છે ને મારું તો અહીંયા કોઈ નથી તો એ મને એમ નથી લાગતું કે હું એકલી છું એમ. મારી મા છે, મારી આટલી દોસ્તાર છે, આખું મારું ફામી થઈ ગયું છે બધા અહીંયા. તો વ્રેમાં જે નથી આવતા એને હું કહું છું કે નો વ્રેમાં પોતે અહીંયા આવે એને ખોટ નહીં જાય. વ્રેમાં આની ગેરંટી હું દઉં છું તમને. ને જેટલા ડિપ્રેશનમાં છે જે છે એ બધા અહીંયા આવશે એની બધી બીમારી દૂર થઈ જશે. હું મારો જ 15 રેઝો લઈ લ્યો. વ્રેમાંનો બહુ મજા પડશે ને bien, merci beaucoup les ખો જાતે હવે તમે અહીંયા આવ્યા ને મને એ કાબિલ સમજ્યા કે હું કંઈક બોલી શકું તમારા માટે. merci beaucoup શેખ મુશ્તબા. હા સર, થેન્ક યુ બહેન, થેન્ક યુ હુમા બહેન. અને આપણે બહુ જ ખુશી થઈ કે જેવી રીતના હમણાં જ કહી દીધા કે ઘણા આપણા જે છે ભાઈઓનું ડિપ્રેશન ઓછું થાય છે. એક્ઝેક્ટલી આ જ જર્ની વિથ મુશ્તબાનું ખાસ મકસદ છે કે ડિપ્રેશન કેમ વધે છે ને કેમ ઓછું થાય છે એવું પણ પ્રોગ્રામ તમારી દરમિયાનમાં આપણે રાખતા રહીશું ને જાણકારી થશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. વેલકમ બેક ધ જર્ની વિથ મુશ્તબા. તમે હું ફરીથી સ્વાગત કરું છું અને આપણે જોઈ રહ્યા હતા કે
માણસો અહીંયા કેવી રીતે રાજી છે આ એસોસિએશનની અંદર કે ખુદી કો કર બુલંદ ઇતના કે ખુદ તકદીર ખુદા से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है કે ખુદા પોતે બંદાને પૂછા કરે કે બતા તારી તકદીર શું છે. તો હમણાં અમારી દરમિયાનમાં મૌજૂદ છે તકદીરા બહેન કે જે તકદીરની વાત થતી હતી. તો તકદીરા બહેન અમારી સામે મૌજૂદ છે. તો પ્લીઝ તકદીરા બહેન, અસલામ વાલેકુમ. સલામ. અને અમે બહુ ખુશી થયા કે તમે અહીંયા છો ને તમે તમારો ટાઈમ આપ્યા. ફક્ત એ જ માલુમ કરવાનું હતું કે તમે શું લાગ્યું અને કેમ તમે ફીલ થાય છે અહીંયા આવવા માટે, ને તમે શું આપણા બીજા ભાઈઓને બહેનોને તમે કાંઈ મેસેજ આપી શકો તો પ્લીઝ. અહીંયા આવ્યા ઘણું ફેર પડ્યું, અમને બહુ ગમે છે. અમે તો આગળ તો મેમ કોકને સલામ કરે ને તો અમે બીતા હતા કે અમને કોકે કંઈક કરશે, પણ નોજામાં છે, ગ્રાસ આ નોજામાં છે, અમને કુરાજ દે. મેમ અમે પોસ્ટમાં જઈને અમે બીતા હતા, બધું નોજામાં છે, અમને કુરાજ કરતા હતા. તો એટલે અમે અહીંયા આવ્યા, એકલું અમને બધું. અમને તો પહેલે સમજતા નહોતા કે ન શું હોય, ફઈ ન શું હોય. બધું પોતે અમને શીખાડે, ન આ હોય, ફઈ ન આ હોય. તો અમને એકદમનો મજા પડે છે. મેમ કોમ્પ્લેટ લે શેક અમને નથી આવડતી, એ બધું અમે અહીંયા શીખીએ છીએ. બહુ ખુશી થઈ એ વાત તમે જાણીને. તો તમે શું મેસેજ આપવા માંગો છો તમારી બહેનોને? એ મેસેજ આપું છું કે બધા હિંમત કરીને અહીંયા આવે, કેમ કે અહીંયા બહુ ચેન્જ થાય છે, બહુ ચેન્જમેન્ટ થાય છે અહીંયા. સેલ્ફ કોન્ફિડન્ટ એ જિંદગીની અંદર બહુ જ જરૂરી છે. અગર સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ તમારા પાસે હશે તો બધા માણસો, બધા દોસ્તો તમારા સાથે વાત કરવાની આવશે. પણ અગર સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હાઈલો ગયો તો કાંઈ પણ કોઈ અમારી બાજુમાં નહીં આવે. હમણાં તકદીરાબેન કહે છે કે મને તો વાત કરવાથી પણ મને બીક લાગતી હતી. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એવી અંદર પેદા થઈ ગયો કે અહીંયા આવી કરીને ઇન્સાનની લાઈફ ચેન્જ થઈ જાય છે. એક્ઝેક્ટલી એ બહુ સારું કામ કરે છે, સારો આ એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. આપણે પણ એના બારામાં વિચાર કરવો જોઈએ. અને જે મારું મેસેજ એ જ છે કે જરૂર તમે પણ એક પગલું આગળ વધાવો, પછી જો તમારી જિંદગીની અંદર ચેન્જમેન્ટ કેમ આવે છે. शुक्रिया तुम्हारी, जज़ाकल्लाह. अच्छा, नहीं माशाल्लाह बहुत मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी और बहुत अच्छा कर इसको यहाँ लेके आते हैं, लोग उससे मिलते हैं बहुत. यस 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 यस. મને કેવું હતું કે જો અહીંયા સાંતરમાં છે એકબીજાને બધાને મદદ કરે. જો આ ભાઈ છે, સાચી વાત છે, અમારા કાર્ચેમાં રહીએ છીએ, પણ અમને ગમે એમ કામ પડે, જરૂર પડે, કાંઈ હોય તો અમે એને બોલાવી લઈએ તો એ અમને મદદ કરે. અમને કાંઈ ફોટોકોપી ખપતી હોય, ગમે એ ખપતો હોય, કોઈ ફેરે acte de naissance ખપતો હોય નાથથી, બધા એ બિચારા પાસે ઇન્ટરનેટ ના હોય તો એ મંગાવી દઈએ. મને attestation કાફનો ખપતો હોય, નકર હું દોસિયર ડેપોઝિટ ના કરી શકું, એના પાસે માંગું તો મને કઢાવી દે. તો અમને એકદમનો કામ આવે છે. પણ એવી રીતે હોય ને, પોતે આજે છે, કાલે કોઈને નથી ખબર, પણ il faut કે આપણે સમજીએ કે સોલિડારિટી એક ચીજ નેસેસર છે. સોલિડારિટી વગર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે કોઈ દિવસ આગળ નહીં વધીએ જો આપણે સોલિડેર નહીં હોય ને. alors que સોલિડેર હશું તો on peut aller très loin. આપણે એકદમ છેટ્ટે પૂગી શકીએ સોલિડારિટી હોય ને. voilà, c'est le plus important. આપણે 2 minutes. આપણે છે ને નેટવર્ક મળશે ને ત્યારે હું છે ને ઇન્ફોર્માટિશિયન છે ને તો હું નેટવર્ક શીખવાડીશ. જેને શીખવાનું હોય ને શીખવું ને તો આપણે શીખવાડશું. ઇન્ટરનેટ આપણે શીખવાડશું, ઇન્ટરનેટ શીખવાડશું. એમાં ઘણાને કોડ શીખવું હોય ને ફેમિલિયરાઇઝેશન કે આપણામાં કોડ ફેમિલિયરાઇઝેશન, કારણ કે લોકો ફ્રેન્ચી બોલી ના સમજતા હોય ને તો હું લોકોને ગુજરાતીમાં શીખવાડું કે શું અરજ શું પ્લાટ ને બધા ના પાનું ને બધા હોય ને. શું લોકો આગળ જતા લોકો જો પેરની કરાવે ને તો લોકો મહેનત ના પડે બધું કરે. ઓકે, મેક્સી beaucoup. હું બહુ રાજી થયો કે તમે આ જે પ્રોગ્રામ કરો છો. આપણી ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે ને કે નોલેજ ઇઝ શેરિંગ. આપણે કહે ને કે જે પણ તમારા પાસે હોય તમે બીજાને આપો. આપણું બધાનું એ જ કામ છે, જે અમારા પાસે છે અમે બીજાને આપે એનાથી વધે છે. થેન્ક યુ, અમે બહુ રાજી થયા. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો એ ભાઈ હતા કે જે આજે જર્ની વિથ
મુશ્તબામાં પણ એ ભાઈ અમારા સામેલ હતા, કેવી ખિદમતો કરે છે અને પોતાનું નોલેજ શેર કરે છે. તો હાલો આપણે આગળ જતાં મુલાકાત કરીએ અને ઘણી બધી જાણવાની વાતો છે, ઘણી બધા આપણા બહેનોનું ઇન્ટરવ્યૂ લેવાનું છે. તો જર્ની વિથ મુશ્તબામાં તમારું સ્વાગત.